पंजाब दे विच इस वेले लगभग 4 साल सरकार दे होण वाले ने, पर कई मसले ने जिहड़े अज इलैक्शन तो 1-1.5 साल पहलां आके खड़े हुए ने, जिस नूं लैके सरकार ते कई सवाल खड़े हुए ने। कल्ला विरोधी ही नहीं सगों सरकार दे आप दे पार्टी दे लोग भी सरकार नूं बार-बार याद करा रहे ने कि कई मसले ने जिन्हां ते सरकार नूं काम करना चाहिए, जो कि 3.5 सालां च नहीं किया गया। और अजिही आवाज़ पिछले कई दिनों तो लगातार पंजाब के लोगों की आवाज़ कही है, या कहिए कि पंजाब की सरकार नूं जगाउण दी कोशिश प्रताप सिंह बाजवा होरी कर रहे हैं। राज्य सभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा साडे नाल ने। बाजवा साहब बहुत बहुत जी आए हैं लिविंग इंडिया न्यूज़ दे विच। लगातार पिछले कई दिनों तो कई मसलिਆਂ ते तुसीं अपनी गल रखी है। हाल दे विच जो एक नवा मसला सामने आया माइनिंग नूं लैके, ਤੁਹਾਨੂੰ लगता नहीं कि यह भी एक अजिहा मसला है जिवें लगातार सारे मसलिਆਂ ते तुसीं पिछे लिखते भी रहे हो, गल भी करते रहे हो। माइनिंग नूं लैके भी सरकार नूं बहुत कुछ सोचना चाहिए सी। एक पॉलिसी का भी जिक्र पिछे होया, शायद वो पता नहीं कित्थे पई है पॉलिसी हालांकि हर एक चीज़ नूं लैके सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार से। कल्ला माइनिंग नूं लैके मैं समझना चाह रहा कि हालात की ने पंजाब के और क्यों सरकार उहदे ते काम नहीं कर रही। देखो गल इस तरह है कि जिहड़ा माइनिंग का काम है ये एस्टैबलिश होया सी अकाली दल के राज दे विच। 10 साल तो पहले अकाली दल की सरकारां ने बेहताशा जिहड़ा पहली बार माइनिंग माफिया है बेसिकली अकाली राज च आया, उन्होंने अपने गुंडा अंसर जिहड़ा सी इत्थे लिया के बाहरले सूबे तो एस्टैबलिश किया। कुछ लोग इत्थों दे सन ते हज़ारां करोड़ां रुपए दे साडे जिहड़े मिनरल सी, साडी मट्टी सी, उहनूं पुट दिता। बहुत बड़ा नुकसान किया। पंजाब दे खजाने विच कुछ नहीं आया। मैनूं बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा कि हुण साडी सरकार दे भी तकरीबन 4 सालां च वो सेम माफिया पनप रिहा। बंदे भी वो ने, थोड़ा मोटा चेहरा मोहरा बदलिया, ऑलमोस्ट सेम आदमी ने। तो बहुत देर तो पंजाबी इस कोशिश विच सन कि ये जुडिशियल इंटरवेंशन हो, क्योंकि सरकार तो पहले तो लोगों को यकीन सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब हत्थ च फड़ के सौं खाधी है, शायद इस चीज़ ते रोक लाणगे। बट जदों टाइम गुजरता गया लोगों को यह साफ नज़र आना शुरू हो गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी वही पुराने तौर तरीके जो अकाली दल ने उन्होंने ही अपना रहे हैं, सेम ही आदमी ने। तो बहुत देर मैं समझना लेट आया, फैसला पहले आना चाहिए, क्योंकि लगातार ये जिहड़ी माइनिंग है निरी रोपड़ तक ही नहीं, पठानकोट, फिरोजपुर, जलंधर जिले दे विच, लुधियाने जिले जिथे तीनों दरिया जाते हैं, तुहाडे पटियाले जिले दे विच जिथे भी दरिया तीनों वगदे ने उत्थे वड्डे पैमाने ते इलीगल माइनिंग हो रही। लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए इलीगल माइनिंग है की है। बेसिकली गवर्नमेंट ने चंद खड्डां जिहड़ियां ने वो उन्हां दी नीलामी कर दी, बट जिहड़ी जमीन पुट्टी जा रही है जिदा क्लस्टर दे दिते उन्हां ठेकेदारां नूं गवर्नमेंट की मदद के नाल पोलीटिकल पैटरनेज थले, पुलिस के पैटरनेज थले ते वख-वख सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पैटरनेज के थले उन्होंने दूजियां जमीनां पुट लियां। जिहड़ी पर्ची की गल कर रहे हो, पर्ची वो है कि जिहड़े आम लोग अपनियां जमीनां पटा रहे हैं या ये ठेकेदार उन्हां दियां जमीनां खरीद के पुट रहे या ठेके ते पुट रहे हैं, उन्होंने असीं इलीगल माइनिंग कहते। उत्थे फिर पर्ची लगी है कि जिन्हें उत्थों कोई रेत चुकनी है या बजरी चुकनी है तो उन्होंने इन्नी पर्ची तुहानूं 5 रुपए सैकड़ा देनी पेगी। तो ये हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया। असीं सारिਆਂ ਨੂੰ पहले शाह शमशेर सिंह दुल्लो ने तो मैं वैलकम किया, तो निरा असीं वैलकम नहीं किया, सारे पंजाबी जगत ने जिन्हें वैलविशर ने इस मां धरती के पंजाब के सारिਆਂ ने इनू वैलकम किया। दूजी गल है असीं ये गल कही है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कि जज साहब ये निरा रोपड़ जिले तक महदूद ना रखो। CBI की जी तुसीं गल कही कि इनू प्रोब CBI करे, इनू समुचे पंजाब च लैके जाओ, क्योंकि ये 2 नंबर का काम समुचे पंजाब च हो रहा। फिर इनू निरा 4 साल दे विच महदूद ना रखो, इनू 14 सालों तो लिया। 14 साल दे विच किहड़ियां जमीनां पुट्टियां गईयां, वो सारियां पईयां। इंफ्रास्ट्रक्चर नू खतरा, पुलों तक 40-40 फुट ਜਿਹੜੇ बकायदा तौर जिथे उन्हां दीयां नीहां ने पुलों दीयां उत्थों तक नंगियां कर दित्तियां गईयां नीहां। किसी टाइम भी वड्डे पुल जिहड़े 100-100 करोड़ रुपए दे वो डिग सकदे ने। सैकड़ियां दे विच जानां जिहड़ियां ने किसी टाइम भी जा सकदियां ने। उत्ते ट्रक सफ़र कर रहे, बसां सफ़र कर रही, गड्डियां सफ़र कर रही, साइकिलां मोटरसाइकिलां ते लोग जा रहे हैं। किसी टाइम भी जिद्दन क्रैक्स आ गए तो पुल टुट गया तो हज़ारां दी कई सैकड़ियां दे लोग जिहड़े ने जान गवा बैणगे। सो इहदे विच सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ मसला है
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਰ ਵਾਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਦਈ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬ ਆਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੁਰਕ ਕਰਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਏ। ਜੇ CBI ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਗਈ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਪੜ ਤੇ SSP ਰੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ SSP ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਲੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ SSP ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ 5-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, DC ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਜਰੀ ਵਿਦ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਫੋਰਜਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜੁਲਾਈ 10 ਨੂੰ 2020 ਨੂੰ ਕੋਈ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ 3 ਖੱਡਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 632 ਕਰੋੜ ਅਗਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ, ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ 4th ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 632 ਕਰੋੜ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋ ਗਰਾਇਆ? ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਦੀ ਅਗਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋ ਮੋਟੋ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ 4 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਝੋਲੀ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ तमाम ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਰਟ ਸੋ ਮੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ? ਇਹ ਕੋਰਟਸ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨੇਜ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਫਿਸਰਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਇਹ ਤੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ? ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਡੀਜੀਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਂ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਸੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਗਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਾਲਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੇ, ਜੱਜ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਫਿਸਰਸ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੈਕਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਕਰੈਕਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਨਾ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਘੱਲਦੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, 1.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਖਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਔਗਰ ਵੈਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਕਰਕੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ, ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਲਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਹਰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੈਲ ਮੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਚੋਂ,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਕੋਈ 2 4 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੈਲ ਮੀਨਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠੋ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਫॉर ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਨੇ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਸਿਸ। ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਲਾਮਬੰਦ ਕੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਖਲੋਵੋ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿ ਵੈਲ ਮੀਨਿੰਗ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੋਟੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।